بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں چودھری عامر شہزاد۔ پی ڈی ایم کے عمران حکومت کے خلاف احتجاجی جلسوں کے سلسلے کا آخری جلسہ 13 دسمبر کو لاہور کے مینار پاکستان کے وسیع و عریض میدان میں منعقد ہوگا۔ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے کیونکہ مسلم لیگ نون میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہی ہے، لہٰذا مسلم لیگ نون کے رہنما اس کو کامیاب بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے پنجاب کے تمام اضلاع سے ان کے مرکزی اور مقامی قیادت نے ایک پیغام کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس مقام پہ حق اور سچ پر کھڑے لوگوں نے ایک ساتھ مل کر قرارداد پاکستان منظور کی، وہیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ انشاءاللہ ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ 13 دسمبر صرف ایک جلسے کا نہیں بلکہ فیصلے کا دن ہے۔ فیصلہ اپنے حق کے حصول کا یا پھر فیصلہ موجودہ بدترین حالات سے سمجھوتے کا۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ مہنگائی کے عذاب کے خلاف، معیشت اور روزگار کی تباہی کے خلاف، آٹا چینی چوری کے خلاف، 90 روپے کلو آٹے کے خلاف، 115 روپے کلو چینی کے خلاف، مہنگی گیس اور بجلی کے خلاف، کشمیر کے سودے کے خلاف، اسپتالوں کے بیمار اور مفلوج نظام کے خلاف، مہنگی ادویات کے خلاف، جبر مسلسل اور جھوٹے مقدمات کے خلاف، طلباء کے وظائف کی معطلی کے خلاف، آئین اور پارلیمان کی پامالی کے خلاف، اظہار رائے پر پابندی کے خلاف، ووٹ کی چوری کے خلاف فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اب تک آپ نے جس طرح پی ڈی ایم کے ہونے والے جلسوں میں حکومتی جبر، بربریت اور ہٹ دھرمی کو اپنے جذبہ عظیم سے شکست دی، وہ بے مثال ہے۔ گھروں سے نکلیے، اپنی آواز اور بھرپور شمولیت سے اس فیصلے پہ مہر ثبت کر دیں اور بتا دیں ان جعلی حکمرانوں کو کہ جبر کی رات کٹ چکی، اب انشاءاللہ ایک آزاد صبح ہونے کو ہے۔ ہمارا یہی سفر ہم سب کو نجات کی منزل تک لے کے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بیٹوں، بیٹیوں، آپ سے اب 13 دسمبر کو مینار پاکستان پہ ملاقات ہوگی۔ آپ کی منتظر، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن مریم نواز شریف۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہوا ہے راولپنڈی سے بھی ہمارے مقامی قائدین نے اپنے اپنے پیغامات لوگوں تک پہنچائے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مقامی قائدین کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راولپنڈی ڈویژن کے تمام عہدیداران، چاروں اضلاع راولپنڈی، جے ایل ایم اٹک چکوال کے صدور جنرل سیکرٹری، تمام تنظیمیں، صوبائی اسمبلی کی تمام تنظیمیں، ایم پی اے ایم این اے ٹکٹ ہولڈر، لیڈیز ونگ، یوتھ ونگ، ایم ایس ایف، علماء ونگ، ٹریڈ ونگ، جتنے بھی مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے بالخصوص ورکر ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ اس سلیکٹڈ، کریکٹ اور نااہل حکمرانوں کے خلاف پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا اجتماع مینار پاکستان لاہور ہونے جا رہا ہے، اور آپ تمام جتنے بھی عہدیداران ہیں سب اپنے ساتھیوں سمیت 13 دسمبر کو لاہور پہنچیں۔ ایک بھائی سے گزارش ہے کہ آپ قافلوں کی شکل میں ہر ٹکٹ ہولڈر کے ساتھ، ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ مل جل کر ہم نے لاہور پہنچنا ہے، اور یہ ایک تاریخ ساز جلسہ بھی ہوگا اور اس حکومت کا انشاءاللہ آخری دن بھی ہوگا، اور انہیں اب استعفیٰ دینا پڑے گا۔ سلیکٹڈ حکومت کا اب خاتمہ چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی راولپنڈی شعبہ خواتین، تمام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، تمام ہماری خواتین عہدیداران ایک جلوس کی صورت میں راولپنڈی سے روانہ ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی راستے کی ہر رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے یادگار پاکستان پہنچیں گی، کیونکہ سب سے زیادہ اس حکومت سے تنگ خواتین ہیں، اس مہنگائی کے ہاتھوں، اس بے روزگاری کے ہاتھوں،
ان ادویات کی مہنگائی کے ہاتھوں یہ اس قدر عوام دشمن حکومت ہے جس نے کسی شعبے کو بھی اس طرح نہیں رہنے دیا. نیا پاکستان کیا بنانا تھا، انہوں نے تو پرانے پاکستان کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. یہ حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جی لاہور کے اندر داخل نہیں ہونا دیا جائے گا. کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی عہدیدار، کوئی عوام کا نمائندہ، کوئی عوامی لوگ، کوئی بھی ڈرے نہ اور خوف زدہ نہ ہو. حکومت خود خوف زدہ ہو گئی ہے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ 13 دسمبر کا جلسہ یادگار پاکستان میں اس حکومت کی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا اور یہ حکومت اقتدار سے باہر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم یہ بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر میاں نواز شریف کی قیادت میں ملک نے جو ترقی کی اس کا کس طرح سے اس حکومت نے بحرانوں کے ساتھ خاتمہ کیا، اور جس طرح سے یہ عوام کو لے کے چل رہے ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ نہ عوام ہے، نہ حکومت رہے گی، نہ پاکستانی رہیں گے، نہ بہنیں، نہ مائیں، نہ بیٹیاں. یہ تنہا رہ جائیں گے. جو آئے تنہا تھے وہ جائیں گے بھی تنہا انشاءاللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سجاد خان، سابق امیدوار NS60 راولپنڈی، آپ بھائیوں سے مخاطب ہوں. میری آپ تمام بھائیوں سے جو مسلم لیگ کے شیر ہیں، ہمارے مسلم لیگ کی کارکن ورکرز سے درخواست ہے کہ 13 تاریخ ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنی قیادت کا بھرپور ساتھ دینا ہے اور 13 تاریخ لاہور کے جلسے میں سب نے شرکت کرنی ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو کوئی مشکلات درپیش ہے لاہور جانے کے سلسلے میں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہم سے فی الفور رابطہ کریں یا میرے سٹاف سے رابطہ کریں، کیونکہ ہم نے ارینج کیا ہوا ہے کہ ہم پرامن طریقے سے اپنے دوستوں کے ساتھ پنڈی سے روانہ ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی لاہور مینار پاکستان میں اپنی قیادت کے ساتھ شامل ہوں گے. میں اپنے صوبائی حلقہ PP18 اور قومی اسمبلی کے حلقہ NS62 کے راولپنڈی شہر کے نوجوانوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آج پاکستان ایک ایسی مشکل اور دلدل میں پھنس چکا ہے کہ میں سمجھتا ہوں پوری 22 کروڑ عوام میں ماؤں، بہنوں، بچوں، بزرگوں کی دعائیں رنگ لائیں اور PDM کے ذریعے جو ایک تحریک چل رہی ہے اس ظالمانہ حکومت سے جان چھڑانے کے لیے اس پہ اپنا حصہ ڈالیں. اس کے لیے پنڈی شہر سے صبح 9 بجے ہم ایک بڑے جلوس کے ساتھ اپنے اس جلوس میں شامل ہوں گے جس کی قیادت ڈویژن صدر ملک ابرار، ضلعی صدر ملک عمر فاروق اور سٹی صدر سردار نسیم خان لیڈ کر رہے ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک جہاد ہے کہ ہر ذی شعور اور ہر محب وطن اپنا حصہ ڈالے، اور وہ حصہ اس طرح ڈال سکتا ہے کہ ہم اپنی ساری مصیبت چھوڑ کر لاہور کے تاریخی جلسے میں جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، میری بہن مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب، ان کا پیغام مریم نواز شریف کی زبانی آپ سنیں گے اور اس میں شرکت انتہائی ضروری ہے. اور قائد میاں نواز شریف جس کا قوم انتظار کر رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی واپسی کا راستہ 13 دسمبر کو اس کا تعین ہو جائے گا اور اس ملک میں پھر ہریالی اور خوشحالی ہوگی. قائد میاں نواز شریف اس ملک کی دوبارہ باغ دور سنبھالیں گے. انشاءاللہ 13 دسمبر بروز اتوار صبح 10 بجے راولپنڈی شہر کے کینٹ کے تمام قافلے صبح 10 بجے جو موٹر وے کا پرانا ٹول پلازا ہے وہاں سے مینار پاکستان کی طرف رواں ہوں گے، جس میں ملک ابرار صاحب کی قیادت میں جو ڈویژنل صدر ہیں، حاجی عمر فاروق صاحب جو ڈسٹرکٹ کے صدر ہیں، اور ہم تمام راولپنڈی کے لوگ ہر صوبائی حلقے کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں بڑے بڑے جلوس لے کر جائیں گے. میری تمام مسلم لیگ کارکنوں، ورکروں، بھائیوں، بہنوں اور راولپنڈی کے عوام سے اپیل ہے کہ وہ 13 دسمبر کے لاہور ہونے والے جلسے میں شرکت کے لیے لاہور چلیں، کیونکہ 13 دسمبر کا لاہور کا جلسہ پاکستان کی سیاست کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، جہاں مسلم لیگی ورکر PDM کی قیادت اور بالخصوص اپنی قائد میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف سے اور حمزہ شہباز شریف سے اظہار یکجہتی کریں گے اور مریم نواز کی قیادت میں یہ ثابت کر دیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور ہماری جدوجہد اس نااہل، اس سلیکٹڈ ٹولے کے خاتمے تک انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف پاکستان کے عوام کے درمیان اس جدوجہد
के नतीजे में होंगे। मैं एक बार फिर अपने रावलपिंडी के भाइयों बहनों से अपील करता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला हर हालत में, चाहे कोई रुकावट हो, चाहे कुछ भी हो, इंशाअल्लाह ताला लाहौर के मीनार पाकिस्तान में 13 दिसंबर को अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह पहुँचेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम बबर शेरनी और शेरों के लिए मेरा ये पैगाम है कि चलो चलो लाहौर चलो, मीनार पाकिस्तान चलो। इस महंगाई के ख़िलाफ़, इस सेलेक्टेड के ख़िलाफ़, इस नायल और नालायक के ख़िलाफ़, आटा चोर चीनी चोर के ख़िलाफ़ हम लोगों ने निकलना है घरों से। और हमारी ये रुकावटें और ये जितने भी उचित गंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इन सब को अबूर करके हमने मीनार पाकिस्तान पहुंचना है इंशाल्लाह। अपने कायद की काल को लब्बैक कहना है और अपने कायद के बयानी को आगे लेकर चलना है। वोट को इज़्ज़त दो। तो मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है कि आप निकलो, ये वक्त है निकलने का। आप देखें कि महंगाई जो है आसमानों को छू रही है। बिजली महंगी है, गैस महंगी है, दवाइयाँ महंगी हैं, मरना महंगा है, जीना महंगा है और इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हमने इनके ख़िलाफ़ निकलना है और इंशाअल्लाह ताला हम मरीम नवाज़ शरीफ और मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ हमज़ा के दस्ते बाजू बनने हैं अल्लाह के हुक्म से। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। मरीम नवाज़, मियाँ हमज़ा शहबाज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। और तमाम मेरी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि कल पिंडी के बबर शेर निकलें और ये साबित करें कि पिंडी मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और रहेगा, और इंशाल्लाह कल भी था, आज भी और आने वाले वक्त में भी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रावलपिंडी के जितने भी हमारे कारकुन हैं, वर्कर हैं, MSF है, यूथ विंग है और दूसरे मुस्लिम लीग के अहदेदारान हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि ये 13 दिसंबर को जो जलसा लाहौर होने जा रहा है, इसमें अपनी शिरकत को लाजमी शिरकत करें ताकि ये जलसा इस लिहाज से भी ज़रूरी है जो कि इस मुल्क में महंगाई है, बेरोज़गारी है, उसके ख़िलाफ़ एक अमल इसमें आना है। और हम ये चाहते हैं कि इस जलसे में वो लोग भी जो कि इस जुल्म तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, और पूरे पंजाब में इंशाअल्लाह ये जो जलसा होगा इस हुकूमत की ताबूत में आखिरी किल साबित होगा। और हमने इस जलसे में इतनी भरपूर शिरकत करनी है ताकि एक तरीके इंसाफ के ईमानों में लर्ज़ा तारी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा अरशद महमूद, टिकट होल्डर सबक MP PP 11 से हमने यहाँ से एक बड़ा जुलूस सदा नसीम, मलिक इब्रार, उमर फ़ारूक, हाजी परवेज़ की क़यादत में लेकर जाना है और ये साबित करना है कि जो इस वक्त नालायक और नाअहल हुकूमत है जो हमारे सरों पे मुसल्लत है, इसके ख़ात्मे के लिए और 22 करोड़ अवाम की आवाज़ को जागर करने के लिए ये 13 दिसंबर का जो मीनार पाकिस्तान पे जलसा हो रहा है, ये हुकूमत की आखिरी अकील साबित होगी। मैं सब दोस्तों भाइयों से अपील करता हूँ कि आप हमारा साथ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख अरसलान हफीज़, पंजाब नायब सदर PMLN और कैंडिडेट PP 16। मियाँ नवाज शरीफ के बयानी के साथ हम कल भी थे और आज भी हैं, और इस मुल्क को बचाने के लिए हमें ज़रूरी है कि इस हुकूमत का ख़ात्मा हो, और जब तक इस हुकूमत का ख़ात्मा नहीं होगा तो ये गरीब खुशहाल नहीं होगा। और गरीब को खुशहाल के लिए उस मुल्क को, जो मुल्क का पहिया जाम हुआ हुआ है CPEC के ज़रिए और डिफरेंट किस्म की जो कारोबारी जो क्राइसिस आ रहे हैं, तो हमें चाहिए इस मुल्क को बचाने के लिए हम सब मीनार पाकिस्तान तले इकट्ठे हों। और ये इस सिलसिले में होने वाली रैलियाँ, क्योंकि एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 रैलियाँ निकाली जा रही हैं, वो रैलियाँ बाकायदा भरपूर और कामयाब जलसों की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। सड़कों पर मारता समंदर देखकर पंजाब हुकूमत और ख़ास कर इमरान खान खासे बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, और उन्होंने इसी बौखलाहट में ये भी ऐलान कर दिया कि ऐसे में कुर्सियाँ किराए पे देने वाले और
साउंड सिस्टम देने वाले और बाकी सर्विसेज देने वालों को उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसी सिलसिले में उन्होंने डीजे बट को भी उठाकर जेल में बंद कर दिया। पंजाब इंतज़ामिया ने जलसे को नाकाम बनाने के लिए बाकायदा एक पेपर वर्क किया है, उसमें 370 लाहौर के मकामी क़यादत और मुतहरिक कारकुनान की एक लिस्ट भी बना दी गई है और उनको गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। लाहौर के जलसे को नाकाम करने के लिए पहले तो एक बहुत ही बचकाना अंदाज से उस मैदान में, उस इलाके में जहाँ पे जलसा होना है, पानी छोड़ दिया गया। बाद में कहा गया कि ये एक रूटीन का काम था। मीडिया में शोर मचने के बाद वो इनकी चाल जो है वो रायगा गई। उसके बाद पंजाब इंतज़ामिया ने पंजाब के मकामी क़यादत और मुतहरिक कारकुनान को गिरफ्तार करने की कार्रवाइयाँ भी खासी तेज़ कर दी हैं। यहाँ तक सुनने में आया है कि पहले मरहले में गिरफ्तारियाँ करेंगे, दूसरे मरहले में जब 13 दिसंबर को जब अवाम पूरे पंजाब से निकलेगी तो पंजाब इंतज़ामिया अवाम को उनके अपने अपने इलाकों तक महदूद रखने के लिए वहाँ पे बाकायदा उनकी गिरफ्तारियाँ और रास्ते रोकने, कंटेनर लगाने का काम और पुलिस की नफरी बेतहाशा अभी से ही उसका इंतज़ाम कर दिया गया है। तो समझ नहीं आती कि ये कौन सा जलसा करने की इजाज़त खान साहब ने दी है। लेकिन ये भी कहा गया है कि आज शिबली फराज फरमाते हैं जी कि जो स्टेज के ऊपर जो भी कायदीन खड़े नज़र आएंगे उन सब के ख़िलाफ़ मुकदमा होगा। ये भी बात हुकूमत की समझ से बाहर है कि वो कहते हैं कि जलसा करने से हुकूमत नहीं जाती, जितने मर्जी जलसे करें, जितने मर्जी बड़े बड़े जलसे करें, क्योंकि जलसों से हमसे बड़ा जलसा कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन आजकल कोरोना की वबा इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि जिससे अवाम की जाने का ख़तरा है, लिहाजा हम कोरोना की SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और यही वजह है कि रावलपिंडी की मकामी क़यादत ने जब एक एहतजाजी रैली निकाली तो पूरी क़यादत के ऊपर कोरोना के SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए उन पे केस बनाए गए, जबकि तीसरे दिन बाद उनकी ज़मानत भी हो गई। कोरोना बड़ा अक्लमंद है और लगता है, बल्कि एक बंदे ने बहुत अच्छा इस पे तज़किया दिया था कि लगता है कि कोरोना ने PTI ज्वाइन कर ली है, क्योंकि जिस जगह पे PTI का जलसा होता है, मतलब गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में इनके PTI के वफाकी और सूबाई मरकज़ी क़यादत और वज़रा ने वहाँ पे जाके बड़े बड़े जलसे किए, वहाँ पे कोरोना घुसा भी नहीं। और फिर उसी दौरान जहाँ मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान ने जलसे किए, वहाँ पे एकदम शोर मच जाता है कि ये कोरोना की SOPs की खिलाफ वर्जी है। रावलपिंडी में शेख राशिद शफीक ने एक अवामी इज्तिमा किया बहुत बड़ा। वहाँ पे मेरा ख्याल है कोरोना बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि वो उन्हें पता था कि ये गवर्नमेंट के वज़रा का एक उन्होंने बंदे इकट्ठे किए हैं। नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जमात और फजल रहमान के कोई जलसा हो जाए या बिलावल भुट्टो ज़रदारी कोई जलसा करे तो वहाँ पे फ़ौरन कोरोना पहुँच जाता है। क्योंकि कोरोना ने, जैसा कि कहा गया कि एक लाइटर मूड में कि कोरोना ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली है, तो इसलिए कोरोना भी मेरा ख्याल है कि यू टर्न लेता है और हुकूमती इज्तिमात में वो नहीं जाता। यू टर्न से याद आया कि इमरान खान के यू टर्न की भी अजब कहानी है। काफ लीग, MQM, आज़ाद उम्मीदवार और अब तो डीजे बट अगर इमरान खान का साथ दें, उनके शाना बशाना चलें, उनके लिए सर्विसेज दें, तो उनसे अच्छा, उनसे मासूम, उनसे पारसा और उनसे बेगुनाह बंदा और ब्रिलियंट बंदा तो कोई दूसरा होता ही नहीं। लेकिन जब काफ लीग इमरान खान के ख़िलाफ़ हो तो वो कातिल लीग बन जाती है। MQM अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ हो, उसको हुकूमत बनाने के लिए उसका साथ ना दे, तो उससे बड़े दहशतगर्द जमात पाकिस्तान की दूसरी कोई हो नहीं सकती। और आज़ाद उम्मीदवार अगर इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा ना बने तो वो पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़ा गंद और सबसे बड़े लोटे उनको कहा जाता है।
इसी तरह डीजे भट्ट जब इमरान खान की 126 दिन के धरने में अपनी धुनें बखेरे, और उन धुनों में अब क्या कहा जाए, छोड़े नहीं कहते, और धुनें बखेरे, तो वो इमरान खान का हीरो और उभरता हुआ, बल्कि हीरो से बढ़ के उभरता हुआ लीडर बन जाता है। लेकिन वही डीजे भट्ट अगर अपनी सर्विसेज, क्योंकि उसका काम है साउंड सिस्टम प्रोवाइड करना किसी को भी, तो वो अपनी सर्विसेज अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी को दे, तो उससे बड़ा मुजरम कोई हो नहीं सकता। उसे गिरबान से पकड़ के घसीट के थाने में फेंका जाता है और सारी रात उसे नंगी नंगी गालियां दी जाती हैं। ये वही इमरान खान का हीरो और उभरता हुआ लीडर है जो सारी रात बेचारा पुलिस गर्दी में रहा और उसके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। मुस्लिम लीग नून के लाहौर में जलसे जुलूस और रैलियों में अवाम का हजूम देख के तो यही लगता है कि अवाम इमरान हुकूमत से तंग आ चुकी है, उसकी महंगाई से तंग आ चुकी है, उसकी नाअहली से तंग आ चुकी है। आप इसकी मिसाल देखें कि जब इन जलसे जुलूसों और रैलियों में जब कोई खिताब फरमा रहे होते हैं कायदीन, तो जब वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक जुमला कहते हैं तो शुरका में से, कारकुनान से, अवाम में से 4 जुमले हुकूमत के ख़िलाफ़ बोले जाते हैं। इमरान खान फरमाते हैं कि अपोजिशन और पीडीएम के अरकान के इस्तीफ़ों से हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम दोबारा इलेक्शन करवा देंगे, उनके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे। इमरान खान को ये नहीं पता कि जब उन्होंने इस्तीफ़े दिए थे तो उस वक्त उनकी 50 से भी कम सीटें थीं, लेकिन इस वक्त अगर इस्तीफ़े आए तो 150 से ज़्यादा इस्तीफ़े आएंगे, जिससे ऐवान खाली हो जाएगा। आखिर में मैं यही पैगाम दूंगा कि 13 दिसंबर को लाहौर के मीनार पाकिस्तान में पीडीएम के फैसला कुन जलसे में शिरकत फरमा के उसे कामयाब बनाएं। कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पीडीएम के तमाम बड़े कायदीन के बयानिए को तक़वियत दें और जुल्म और जबर की हुकूमत के ख़िलाफ़ डट जाने वाले और बग़ैर खौफ के अपने कायदीन के बयानिए पर पहरा देने वालों को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह 13 तारीख को लाहौर मीनार पाकिस्तान में आपसे मुलाकात होगी।